जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों फरीवार हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों 25 तारीखे तमारी धोरण 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषयनी से एकम कसोटी लेवा जई रही है। तो एमना माटे खास आज आपणे विडियोनी अंदर प्रश्न बैंक लईने आव्या छे। मोटा भागना प्रश्नो तमने आ प्रश्न बैंकमांथी जोवा मळशे। संपूर्ण पीडीएफ फाइल तमारे डाउनलॉड करवी होय तो डिस्क्रिप्शन बॉक्सनी अंदर मैं लिंक आपी छे, ત્યાંથી તમે આ સંપૂર્ણ જે પીડીએફ ફાઇલ છે એને જવાબ સાથે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। દરેક ધોરણની અને દરેક વિષયની એકમ કસોટીના જે ક્વેશ્ચન બેંક છે એ મુકાઈ ગયા છે। ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મેં લિંક આપી દીધેલી છે। અત્યારે મિત્રો આપણે વાત કરીએ ધોરણ 9 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયની જે પ્રશ્ન બેંક છે એના સોલ્યુશન વિશે। તો કુલ ગુણ એના મિત્રો 25 રહેશે અને સમય 1 કલાકનો રહેશે, જેની અંદર વિભાગ એની અંદર તમને કુલ 5 પ્રશ્નો પૂછાશે વિભાગ એની અંદર, જેમાં વિકલ્પો આવશે, ત્યારબાદ ખરા ખોટા છે એવું બધું તમને એમાં પૂછાઈ શકે। તો સૌથી પહેલા મિત્રો આપણે વિકલ્પો લઈએ તો પહેલો વિકલ્પ છે કે નીચેના પૈકી સાર્વત્રિક દ્રાવક કયું છે, તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે પાણી। બીજો ક્વેશ્ચન, નીચેના પૈકી એરોસોલનું ઉદાહરણ કયું છે, તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે વાદળી। ત્રીજો પ્રશ્ન, નીચેના પૈકી જેલ કયું છે, તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે માખણ। ચોથો પ્રશ્ન છે विक्षेपण माध्यम प्रवाही और विक्षेपित कला वायु होय तो ते केवा कलिल स्वरूप ने, तो आवा कलिल स्वरूप ने शू कहेवाय, तो के फीण। त्यारबाद मित्रों आपणे आगळ वधीए तो 5 नंबरनो क्वेश्चन छे, नीचेना पैकी शेमा टिंडल असर जोई शकाय छे, तो एनी अंदर मित्रों जवाब आवशे दूध। छठो प्रश्न छे विक्षेपित कला प्रवाही और विक्षेपणनुं माध्यम घन होय एवं उदाहरण नीचेना पैकी कयुं छे, तो एनी अंदर मित्रों जवाबमां आवशे आपेल तमाम, जेनी अंदर चीज पण आवी जाय, माखण पण आवी जाय अने जेली पण आवी जाय, आपेल तमाम। एना पछी मित्रों 7 नंबरनो क्वेश्चन छे धुम्मस अने वादळा ए शेनुं उदाहरण छे, तो एनी अंदर मित्रों जवाबमां आवशे सी निलंबन। शुं आवशे? निलंबन। त्यारबाद मित्रों 8 नंबरनो प्रश्न है पोटाश एलमनु शुद्धिकरण कई पद्धति वडे थई शके छे, तो एनी अंदर मित्रों जवाबमां आवशे बी स्फटिकीकरण। एना पछी मित्रों 9 नंबरनो क्वेश्चन है शोकने पाणीमां नाखता बनेलुं द्रावण खाली जग्या, तो एनी अंदर मित्रों जवाबमां आवशे सी निलंबन। त्यारबाद मित्रों ओजोननुं रासायनिक सूत्र शुं छे, तो एनी अंदर जवाबमां बी आवशे। त्यारबाद मित्रों 11 नंबरनो क्वेश्चन नाइट्राइट और नाइट्रेटनी मुक्त नाइट्रोजन में फेरवવાની જે ક્રિયા છે એમાં કોણ અગત્યતા ધરાવે છે, તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં બેક્ટેરિયા આવશે। ત્યારબાદ 12 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે સૂર્યના કિરણો ખાલી જગ્યા, તો એ ખાલી જગ્યાની અંદર આવશે જળાશયો કરતા જમીનને વધુ ઝડપથી ગરમ કરે છે, જળાશયો કરતા જમીનને વધુ ઝડપથી ગરમ કરે છે, એ આવશે આમાં। त्यारबाद मित्रों 13 नंबरनो क्वेश्चन है नीचेना पैकी कयो वायु वैश्विक तापमान में वधारवामां मुख्य भाग भजवे छे, तो एनी अंदर मित्रों कार्बन डाइऑक्साइड आवशे। 14 नंबरनो क्वेश्चन है वातावरण में ओझोननुं पड़ शुं अगत्यता धरावे छे, तो एनी अंदर मित्रों विकल्प ए छे सूर्यना हानिकारक विकिरणोनुं शोषण, एनो साचो उत्तर आवशे। त्यारबाद मित्रों 15 नंबरनो क्वेश्चन है वायुनी गति शेना तफावतने लीधे होय छे, तो एनी अंदर मित्रों जवाबमां आवशे तापमान। त्यारबाद 16 नंबरनो क्वेश्चन है ह्यूमस बनाववामां मददरूप कोण छे, तो एनी अंदर मित्रों जवाबमां आवशे अळसिया। त्यारबाद 18 नंबरनो क्वेश्चन है वातावरणना ऑक्सिजननो उपयोग कई प्रक्रियामां थाय छे, तो आपेल तमाम एमां आवशे श्वसन, दहन, नाइट्रोजन ऑक्साइडना निर्माण में, तो आपेल तमाम आवशे उत्तर में। एना पछी मित्रों केटलाक नाइट्रोजन स्थापक बेक्टेरिया कोनी हाजरी में नाइट्रोजन स्थापवानी क्रिया करता नथी, तो एनी अंदर मित्रों जवाबमां आवशे ऑक्सिजन। एना पछी मित्रों खाली जग्या आवे छे, प्रत्येकनो एक गुण रहे छे, जेनी अंदर पेली खाली जग्या छे के हवा ए खाली जग्या छे, तो एनी अंदर मित्रों जवाब में आवशे मिश्रण। बीजी खाली जग्या
કુદરતમાંથી ખાલી જગ્યા તત્વો મળે છે તો 92 જેટલા તત્વો છે આપણને મળે છે। ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે પ્રવાહી પદાર્થના પ્રવાહી માધ્યમમાં બનેલા કલીલ સ્વરૂપને ખાલી જગ્યા કહે છે તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે ઇમલ્શન। એના પછી મિત્રો ચોથી ખાલી જગ્યા છે માખણ એ ખાલી જગ્યા પ્રકારનો કલીલ છે તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે ગેલિયમ। શું આવશે તો કે ગેલિયમ। પાંચમી ખાલી જગ્યા મીઠું અને સલ્ફર ખાલી જગ્યા મિશ્રણનું ઉદાહરણ છે તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે વિષમાંગ। એના પછી છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા પિત્તળમાં જસતનું પ્રમાણ આશરે ખાલી જગ્યા ટકા છે તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે 30%। સાતમી ખાલી જગ્યા ખાલી જગ્યામાં પ્રકાશનો પ્રજ્વલિત માર્ગ જોઈ શકાતો નથી તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે દ્રાવણ। આઠમી ખાલી જગ્યા છે કે હવામાં ખાલી જગ્યા દ્રાવક છે તો એની અંદર મિત્રો નાઇટ્રોજન આવશે અને હવામાં સૌથી વધુ પ્રમાણમાં ખાલી જગ્યા વાયુ છે તો એની અંદર પણ નાઇટ્રોજન આવશે। 10 નંબરની ખાલી જગ્યા છે પૃથ્વીના ખાલી જગ્યા ભાગ પર પાણી છે તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે 75%। 75% ઉપર પાણી છે। એના પછી મિત્રો 11 નંબરની ખાલી જગ્યા છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડના સ્થાપનની મુખ્ય રીત ખાલી જગ્યા તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે પ્રકાશ સંશ્લેષણ। 12મી ખાલી જગ્યા છે ભૂમિના ક્ષારણ એટલે કે ધોવાણને રોકવા વનસ્પતિઓના ખાલી જગ્યા મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં મૂળ આવશે। એના પછી 13 નંબરની ખાલી જગ્યા છે વનસ્પતિમાં થતી ખાલી જગ્યા ક્રિયા જલચક્રમાં ફાળો આપે છે તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે ઉત્સેદન। 14 નંબરની ખાલી જગ્યા ખડકોના ઘસારા માટે ખાલી જગ્યા જવાબદાર પરિબળ નથી તો એની અંદર મિત્રો ઓક્સિજન આવશે। ઓક્સિજન જવાબદાર નથી। 15 નંબરની ખાલી જગ્યા છે કે ખાલી જગ્યા નિવસન તંત્રમાં જોવા મળતું સૌથી અગત્યનું પોષક ચક્ર છે તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે નાઇટ્રોજન ચક્ર। 16 નંબરની ખાલી જગ્યા વાતાવરણમાં એકત્રિત બાષ્પના ખાલી જગ્યાથી વરસાદ પડે છે તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે સંઘનન। ત્યારબાદ મિત્રો 17 નંબરની ખાલી જગ્યા શુક્ર અને મંગળના વાતાવરણનો મુખ્ય ઘટક ખાલી જગ્યા છે તો જવાબમાં આવશે મિત્રો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ। 18 નંબરની ખાલી જગ્યા છે ખાલી જગ્યા સમગ્ર પૃથ્વીને કામળા કે સાદરની જેમ ઢાંકે છે તો એની અંદર મિત્રો શું જવાબમાં આવશે તો કે વાતાવરણ। શું વાતાવરણ। 19 નંબરની ખાલી જગ્યા લાઇકેન નામના સજીવ ખાલી જગ્યા વનસ્પતિ સમૂહ છે તો જવાબમાં આવશે મિત્રો સહજીવી। અને છેલ્લી ખાલી જગ્યા છે જળાશયોમાં ઉપરની સપાટીના પાણી કરતાં અંદરનું સ્તરનું જે પાણી છે એ ખાલી જગ્યા હોય તો જવાબમાં આવશે મિત્રો ઠંડુ। શું આવે ઠંડુ। એના પછી મિત્રો ખરા ખોટા તમારે જણાવવાના છે કે વિધાન ખરું છે કે ખોટું તો એની અંદર પેલું વિધાન આપેલું છે કે લોખંડને કાટ લાગવો એક રાસાયણિક ફેરફાર છે તો મિત્રો વિધાન સાચું છે। બીજું વિધાન આપેલું છે કે કોઈ પણ તત્વના બધા જ પરમાણુઓ સમાન લાક્ષણિકતા ધરાવે છે તો આ વિધાન પણ સાચું છે। ત્રીજું વિધાન મિત્રો આપેલું છે કે સંયોજનના ઘટકોને ભૌતિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા અલગ કરી શકાય છે તો આ વિધાન ખોટું છે। ચોથું વિધાન છે કે દૂધનું દહીંમાં રૂપાંતર થવું એ એક ભૌતિક ફેરફાર નથી તો આ વિધાન ખોટું છે। 5 નંબરનું વિધાન આપેલું છે પાણીમાં મીઠું ઓગળતા તે વિષમાંગ મિશ્રણ આપે છે તો આ વિધાન ખોટું થશે। એના પછી મિત્રો છઠ્ઠું વિધાન તમને અહીં આપેલું છે કે કલીલ દ્રાવણના કણો ફિલ્ટર પેપરમાંથી પસાર થઈ શકે છે તો વિધાન ખોટું છે। 7મું વિધાન કપૂર ઉર્ધ્વપાતન પામતો પદાર્થ છે તો મિત્રો આ વિધાન સાચું છે। 8મું વિધાન આપેલું છે કે પાણી એ સંયોજન છે અને હવા એ મિશ્રણ છે તો વિધાન સાચું છે। 9 નંબરનું વિધાન ફટકડીના અશુદ્ધ નમૂનામાંથી તેના શુદ્ધ સ્ફટિકના નિષેધન પદ્ધતિ દ્વારા મેળવી શકાય છે। ફટકડીના અશુદ્ધ નમૂનામાંથી
એના શુદ્ધ જે સ્ફટિક છે એ નિષેધન પદ્ધતિ દ્વારા મેળવી શકાય છે, તો વિધાન ખોટું છે. 10 નંબરનું વિધાન છે કે દરિયાઈ જળને મીઠા જળમાં રૂપાંતરિત કરતું ચક્ર જળ ચક્ર છે, તો વિધાન સાચું છે. એના પછી મિત્રો 11 નંબરનું વિધાન છે જીવાવરણ માત્ર જૈવિક ઘટકોનું બનેલું છે, તો વિધાન સાચું છે. 12 નંબરનું વિધાન છે પૃથ્વી પરના જલાવરણમાં ભૂગર્ભીય જળ પણ સમાવેશિત છે, તો વિધાન સાચું છે. 13 નંબરનું વિધાન દિવસે પવનની ગતિ જમીનથી દરિયાઈ તરફની હોય છે, તો વિધાન ખોટું છે. અને છેલ્લું વિધાન મિત્રો આપેલું છે ધુમ્મસ હવાના પ્રદૂષણનો સંકેત છે, તો આ વિધાન સાચું છે. ત્યારબાદ મિત્રો નીચેના પ્રશ્નોના 1-2 વાક્યોની અંદર જવાબ લખો એવા બધા પ્રશ્નો છે, જેની અંદર પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે પવન કેવી રીતે બને છે. પવન કેવી રીતે બને? તો કે પૃથ્વી પર તાપમાન અને દબાણનું તફાવત છે એના લીધે પવન બને છે. પૃથ્વી ઉપર છે તાપમાન અને દબાણનો તફાવત જે રહેલો છે એને લીધે પવન બને છે. એના પછી મિત્રો બીજો પ્રશ્ન આપેલો છે કે ચંદ્ર પરનું તાપમાન કેટલું છે? તો ચંદ્ર પરનું જે તાપમાન છે 190 અંશ સેલ્સિયસથી લઈને 110 અંશ સેલ્સિયસ સુધીનું છે. ત્રીજો પ્રશ્ન મિત્રો શુક્ર અને મંગળ ગ્રહના વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેટલા પ્રમાણમાં છે? તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે 95 થી લઈને 97% પ્રમાણની અંદર છે એ જોવા મળે છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ. એના પછી મિત્રો અળસિયા શામાં મદદરૂપ થાય છે? અળસિયા શામાં મદદરૂપ થાય છે? તો કે ભૂમિના પોષક દ્રવ્યોના પુનઃ સક્રિયકરણ કરવામાં અને જે હ્યુમસ છે એને બનાવવાની અંદર મદદરૂપ થાય છે. એના પછી મિત્રો મૂળ ગડિકા કોને કહેવાય? મૂળ ગડિકા કોને કહેવાય એ આપણે લખવાનું છે. તો કે છીંબી કુળની વનસ્પતિઓના મૂળમાં નાઇટ્રોજન સ્થાપન કરતા જે બેક્ટેરિયા છે એક વિશિષ્ટ પ્રકારની સંરચના બનાવે છે એને આપણે મૂળ ગડિકા તરીકે ઓળખીએ છીએ. છઠ્ઠો પ્રશ્ન મિત્રો દ્રવ્યોના ભૌતિક ફેરફાર એટલે શું? 3 ઉદાહરણ આપીને સમજાવો. દ્રવ્યના સ્વરૂપમાં ફેરફાર થવો તેને આપણે દ્રવ્યોના ભૌતિક ફેરફાર કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ જોઈએ તો બરફનું પાણીમાં રૂપાંતર, ખાંડનું પાણીમાં જે ખાંડ છે એ પાણીમાં ઓગળવી, એના પછી કપરનું ઉર્ધ્વપાતન, આ બધા એના ઉદાહરણ છે. 7મો પ્રશ્ન મિત્રો પિત્તળમાં રહેલ ઘટકો જણાવી એનું પ્રમાણ જણાવો. તો પિત્તળની અંદર છે 2 ઘટકો રહેલા છે જછત અને તાંબુ, જેમાં જછત છે 30% હોય અને તાંબુ 70% જેટલું હોય. એના પછી મિત્રો ટિંચર આયોડિન એટલે શું? તેના ઉપયોગ જણાવો. તો એની અંદર મિત્રો જવાબમાં આવશે કે આયોડિનના આલ્કોહોલમાં બનાવેલ દ્રાવણને ટિંચર આયોડિન કહે છે. તે જીવાણુનાશી તરીકે ઉપયોગી આપણને થાય છે. એના પછી મિત્રો ધુમ્મસ અને ધુમાડો બને એરોસોલ પ્રકારના કલીલો હોવા છતાં તેનો શેનો તફાવત રહેલો છે? પ્રશ્નમાં થોડી મિસ્ટેક થયેલી છે. ઓકે મિત્રો. આના પછી મિત્રો આગળ વધીએ. ક્રોમેટોગ્રાફી પદ્ધતિ કયા ઘટકોનું અલગીકરણ કરવા માટે વપરાય છે એ આપણે જણાવવાનું છે. તો એક જ દ્રાવકમાં ઓગળેલા જુદા જુદા જે દ્રાવ્ય ઘટકો છે કે જેમની દ્રાવ્યતા છે એ ભિન્ન હોય એવા ઘટકોનું મિશ્રણમાંથી અલગીકરણ કરવા માટે એ પદ્ધતિ વપરાય છે. એના પછી મિત્રો વિભાગ બી આવે છે. કોઈ પણ 5 પ્રશ્નો તમને આમાંથી પૂછાશે, જેની અંદર આપણે આઈએમપી ક્વેશ્ચન જોઈએ. મેં જવાબ નથી લખેલા, થોડા મોટા પ્રશ્નો છે એટલા માટે. જેની અંદર પહેલો ક્વેશ્ચન છે શુદ્ધ દ્રવ્યની લાક્ષણિકતા જણાવો. શુદ્ધ દ્રવ્યની લાક્ષણિકતા જણાવો. બીજો ક્વેશ્ચન મિશ્રણ એટલે શું? ઉદાહરણ આપીને સમજાવો. ત્રીજો ક્વેશ્ચન મિત્રો મિશ્રણનું વર્ગીકરણ શાના આધારે કરવામાં આવે છે? એના પ્રકારો જણાવો. ચોથો પ્રશ્ન છે સંતૃપ્ત અને અસંતૃપ્ત દ્રાવક કોને કહેવામાં આવે છે? 5મો પ્રશ્ન નિલંબના ગુણધર્મો જણાવો. છઠ્ઠો પ્રશ્ન મિત્રો નિલંબિક દ્રાવણના ગુણધર્મો જણાવો અથવા તો લખો. 7મો પ્રશ્ન કલીલ દ્રાવણ કોને કહેવામાં આવે છે?
8મો પ્રશ્ન છે, અલગીકરણ એટલે શું, એનું મહત્વ જણાવો. એના પછી મિત્રો 9 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે કે અલગીકરણ માટેની જે જુદી જુદી પદ્ધતિઓ છે એના નામ લખો અથવા તો જણાવો. 10 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વિક્ષેપિત કલા અને વિક્ષેપણ માધ્યમ એટલે શું. ત્યારબાદ મિત્રો 11 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, જીવન માટે વાતાવરણની આવશ્યકતા કેમ છે જણાવો. 12 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, જીવન માટે પાણીની આવશ્યકતા કેમ છે જણાવો. ત્યારબાદ મિત્રો 13 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, દરિયાઈ પવનો દિવસે અને જમીનના પવનો રાત્રે સર્જાય છે સમજાવો. એના પછી અશ્મિ બળતણનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ આ વિધાનને સમજાવવાનું છે. એના પછી મિત્રો 15 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે કે શા માટે પૃથ્વી ગ્રહ પર જીવન આવેલું છે. 16 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, ઓઝોનનું વિઘટન સમજાવો. 17 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ચીંબી કુળની વનસ્પતિઓના ઉછેર માટે નાઇટ્રોજન યુક્ત ખાતર ઉમેરવા જરૂરી નથી સમજાવો. 18 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, મહાનગરોમાં શિયાળાની સવારમાં વાહન અકસ્માત કેમ વધે છે સમજાવવાનું છે. 19 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, ક્ષરણને રોકવા અને ઓછું કરવા માટે કઈ કઈ રીતો છે એ જણાવો. અને છેલ્લો પ્રશ્ન મિત્રો આ વિભાગની અંદર, ગ્રીન હાઉસ એટલે શું, ગ્રીન હાઉસ અસર કોને કહેવામાં આવે છે સમજાવવાનું છે. ત્યારબાદ મિત્રો વિભાગ સી અને ડી ના પ્રશ્નો મેં એક સાથે લઈ લીધેલા છે, આઈએમપી 3 અને 4 માર્ક્સના પ્રશ્નો, જેની અંદર પેલો આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, સમાંગ અને વિસમાંગ મિશ્રણનો તફાવત આપો. એના પછી ધાતુ અને અધાતુનો તફાવત, પછી ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફાર વચ્ચેનો તફાવત, અને 4 નંબરનો ક્વેશ્ચન, મિશ્રણ અને સંયોજન વચ્ચેનો તફાવત. 5મો ક્વેશ્ચન, શહેરમાં પીવાલાયક પાણી કેવી રીતે પૂરું પાડવામાં આવે છે સમજાવો. ત્યારબાદ મિત્રો 6 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, મિશ્ર ધાતુ એટલે શું, ઉદાહરણ આપીને સમજાવો. 7 નંબરનો ક્વેશ્ચન, દ્રાવણના ગુણધર્મો જણાવો. એના પછી ટિન્ડલ અસર એના વિશે ટૂંક નોંધ લખો. 9 નંબરનો પ્રશ્ન, કલીલ દ્રાવણના ગુણધર્મો લખો. 10 નંબરનો ક્વેશ્ચન, સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પદ્ધતિના અનુપ્રયોગો જણાવો. એના પછી વિભાગીય નિસ્યંદન એના વિશે ટૂંક નોંધ લખો. 12 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ધાતુ અધાતુ તત્વના ગુણધર્મો જણાવો. ધાતુ અથવા તો અધાતુ છે, એમાંથી કોઈ પણ એકનો ગુણધર્મો છે તમને પૂછાઈ શકે છે. 13 નંબરનો ક્વેશ્ચન આપેલો છે કે ચા બનાવવા માટે તમે કયા કયા પગલાં લેશો. દ્રાવણ, દ્રાવક, દ્રાવ્ય, ઓગળવું, સુદ્રાવ્ય, અદ્રાવ્ય, ગાળણ અને અવશેષ જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરો. 14 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, હવામાં ઓક્સિજન વાયુ મેળવવાની પદ્ધતિ સમજાવો. એના પછી હવાઈ પ્રદૂષણ અને જળ પ્રદૂષણ વચ્ચેનો તફાવત આપો. જળચક્ર વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપો તો ટૂંક નોંધ લખો. 17 નંબરનો ક્વેશ્ચન, નિવસન તંત્રમાં જોવા મળતું સૌથી અગત્યનું પોષણ ચક્ર છે સમજાવો. એના પછી નાઇટ્રોજન ચક્ર સમજાવો. ત્યારબાદ મિત્રો 19 નંબરનો ક્વેશ્ચન, કાર્બન ચક્ર સમજાવો. 20 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ભૂમિ નિર્માણ માટે જવાબદાર પરિબળો સમજાવો. ક્રમની અંદર થોડો ફેરફાર થઈ ગયેલો છે, અહીં 21મો ક્રમ આવશે. જળ પ્રદૂષણની અસરો સમજાવો. એના પછી મિત્રો પવન કેવી રીતે સર્જાય છે એ સમજાવી અને દિવસ રાત્રિ દરમિયાન તેની દિશા જણાવો. ત્યારબાદ જમીન અને દરિયાઈ પવનો વિશે ટૂંક નોંધ લખો. એના પછી ઓક્સિજન ચક્ર છે એને સમજાવો. એના પછી મિત્રો ઓઝોન સ્તરના વિઘટનની જે સમસ્યા છે એને સમજાવો. ત્યારબાદ પવન કેવી રીતે બને છે એને વિગતવાર આપણે સમજાવવાનું છે. એના પછી મિત્રો ભૂમિ નિર્માણમાં જૈવ અને અજૈવ પરિબળોની ભૂમિકા સમજાવો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, ભૂમિનું બંધારણ અને બંધારણમાં જોવા મળતા ઘટકોનું મહત્વ જણાવો. ત્યારબાદ પૃથ્વી જીવન માટે આવશ્યક અજૈવિક ઘટકોના નામ આપી એના દ્વારા રચાતા જે આવરણ છે એને સમજાવો.
એના પછી આબોહવાના નિયંત્રણમાં વાતાવરણનો ફાળો સમજાવો અને છેલ્લો ક્વેશ્ચન મિત્રો વાદળ કેવી રીતે બંધાય છે અને વરસાદ કેવી રીતે થાય છે એ સમજાવો. તો આ હતા મિત્રો ધોરણ 9 વિજ્ઞાનના જેટલા બી આઈએમપી ક્વેશ્ચન હતી એના પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન મેં આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. મોટા પ્રશ્ન હતા એના નથી આપેલા જવાબ. ઓકે, સંપૂર્ણ પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપી છે, અન્યથા તમે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર જોડાઈ શકો છો. આ પીડીએફની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી અને અહીં ક્લિક કરશો કે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો એટલે તમે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર જોઈન થઈ શકશો. અને બીજા વિષયની તમારે પ્રશ્ન બેંક મેળવવી હોય તો આ પીડીએફ ફાઇલની અંદર તમે અહીં ક્લિક કરશો એટલે તમે બીજા વિષયની પણ પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો મિત્રો આશા રાખું કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ચેનલ ઉપર તમે હરતા ફરતા ક્યાંકથી આવી ગયા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, કારણ કે દરેક ધોરણની અને દરેક વિષયની પ્રશ્ન બેંક સૌથી પહેલાં તમને સારથી સપોર્ટ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર મળી રહે છે. તો આભાર મિત્રો આ વિડીયો જોવા માટે. મળીએ આપણે આવા જ કોઈ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.